कबूतर चंगा होना जरूरी है, मगर उहदे थल्ले चंगा उस्ताद सियाना उस्ताद भी बहुत जरूरी है। वह उस्ताद नूं पता होवे मेरे कबूतर की कैपेसिटी की कबूतरबाजी का। जे तुहानूं अपने कबूतर की बैटरी का नहीं ना पता कि मेरा कबूतर की बैटरी है तो जाके पूरी हो जाती है इस पॉइंट। यार तुसी मैनूं दसो, तुसी सियाने बाने जितने भी उस्ताद हो सारे सियाने बयाने हो। उस कबूतर नूं फिर अगे उस्ताद ईट आह्लियां कबूतर 12-1 तो बाद आया तूफान भी कबूतर थक्या होंदा है, वो कबूतर वो बेचारे रुखे होंदे ने। वो फिर बेचारे जेह्ड़ा वो नुस्खा चल ए कबूतरां नूं जोर मरवा लै। अस्सलाम वालेकुम वीडियो के भराओ, की हाल है? ठीक हो से ठीक है, उम्मीद है सब लोग ठीक होगे, खैरियत नाल होगे, फिट फाट होगे। मैं एक दफ़ा फिर आ गया थोड़े अपने चैनल शानी 99 पिजन तो। जिस तरह कि तुहानूं पता कि साड़ियाँ वीडियो चलदियां पियां कबूतरां दियां, ते कबूतरां दी वीडियो दी अज जेह्ड़ा यारां दोस्तां नूं सारेआं तो पहला पैगाम ते है, सारेआं नूं जुम्मा मुबारक होवे ते नाल 14 अगस्त मुबारक होवे। आज़ादी का दिन अल्लाह पाक सानूं इस तरह आज़ादी नसीब करे जिस तरह साढ़े नाल एह लिखीते है कि असी एक जिंदा कौम आ, आज़ाद कौम आ। ते जिंदा ते जेह्ड़े आज़ाद होंदे ने उन्हां दे हक हकूक उन्हां नूं दित्ते जांदे ने, मगर एक नां दी आज़ादी है साढ़े मुल्क विच, बाकी होर गल्ल कोई नहीं। ते इस्सै तरह असूई दे शौक की गल करिए तो असू दे शौक विच भाई जी जेह्ड़ियां मैं तुहानूं पिछलियां वीडियो विच गल्लां दसदा रेहा ओही गल्लां ने, ओही हिसाब कताब जे कि भाई जी जे अगर तुसी अस्सू दे कबूतर उडाने ने ते तदाद होनी है ते तां ही कम्म होना, जे नहीं ते भाई जी तदाद तो बगैर थोड़े को कबूतर चंगा जेह्ड़ा है ना ओह् बड़ा मसला हो जाता है, बड़ा मसला हो जाता है। वो ज़्यादातर इस मौसम में ज़ाया हो जाते हैं। जिस तरह तुसी उस्तादां दियां भी गल्लां सुनदे हो पे, यारां दोस्तां वीरां भरावां दियां गल्लां सुनदे हो पे जेह्ड़े इस टाइम प्रैक्टिकल करदे न पे कि जे अगर तुसी इस मौसम विच कबूतर मिसाल के तौर पर जिहदी अपनी ज़ाती परवाज़ सुबह 6 तो लैके शाम 6 बजे तक है ना, तुसी ओह कबूतर भी बाजी विच नहीं पा सकदे। और एह बड़ी बड्डी पॉइंट की गल है। एह् बड़ी बड़ी मार खान तो बाद जेह्ड़ा ना उस्ताद बंदे चीज़ां दसदे होंदे ने कि तुसी जेह्ड़ा है ओह् किस तरह कबूतरां नूं लै के चलना है, किस हिसाब नाल चलना है। ते इस मौसम दे विच जेह्ड़ा कबूतर तुहानूं पता होंदा वा विसाख दा कोई वसाह नहीं होंदा, एह् किसे टाइम भी जेह्ड़ा ना विसाख दा मौसम फिर जांदा है, उस्सै टाइम धुप्प निकल आंदी है, उस्सै टाइम नाल ही बारिश होन लग पैंदी है। इस गल्ले जितने भी वीर भरा हो तुसी एह् कोशिश एह् करनी है कि ज़्यादा तो ज़्यादा जेह्ड़ा ना ज़्यादा तो ज़्यादा तुसी कितने टाइम वाले कबूतर पा सकदे हो अस्सू दे मौसम विच। मिसाल के तौर पर जे अगर तुहाडे कोल 6 तो 6 उड्डण वाला कबूतर है, मौसम खराब हो गया तो रात रह गया, वो तो ज़ाया हो गया। इस गल्ले फिर उस्ताद जेह्ड़े बंदे ने ओह् एह् करदे ने, कोशिश करदे ने कि जेह्ड़ा ना ओह् टीम इंज दी बनांदे ने जेह्ड़ी 3-4 आह्ली टीम होवे, जिन्हां दी परवाज़ इस मौसम भी 3-4 अपनी खुद ज़ाती परवाज़ जेह्ड़ी उन्हां दी 3-4 होवे। ते जे अगर मौसम खराब हो गया, खुदा ना खास्ता कोई पता तो नहीं होंदा, मौसम खराब हो गया ते उहदे विच ओही कबूतर जेह्ड़े ने ओह् तुहाडे ओह् शामी 5-6-7 बजे टुर जान दे, घैंटा 2 घैंटे वधा के आ जान दे। मगर एह् है कि ओह् घर बैठण दी कोशिश करन दे, क्योंकि 4 बजे तक तो ओह् वैसे ही नार्मल उड़दे न। ते जे मौसम ठंडा हो गया तो फिर ओह् शिकारियां नूं उम्मीद होंदी है यरा घैंटा 2 घैंटा साडा कबूतर होर उड्डावे दा कि मौसम अज्ज आई जंदा है। ते इस गल्ले जितने भी न्यू कमर हो ये चीज़ां तुसी नोट करया करो कि जेह्ड़ा ऐ कबूतर नूं हर मौसम दा उहदे हिसाब दे नाल जितने भी उस्ताद बड्डे ने ना एह् भाई जी बड़े हिसाब नाल जेह्ड़ा है ना ओह् कबूतरां नूं लै के चलदे ने। ऐ ही नहीं कि भाई जी जे अगर 20 कबूतर निकल आए ने ते उन्हां 20 विच्चों भी उन्हां ने अग्गों ओह्दा सारा हिसाब कताब बायोडेटा कबूतर दा तक्कना होंदा है, कितनियां फिरतां उड्डेआ, कितनियां फिरतां बधेआ, कितनियां फिरतां घटेआ है। ते ओह् फिर जेह्ड़े 40-50 जां 20 कबूतर तुहाडे कोल निकले होंदे न ना उन्हां दे बिच्च भी अग्गों फिर जेह्ड़ी छांट होंदी है ना ओह् भी छांट एक बड़ी जरूरी छांट होंदी है। क्योंकि एक कबूतर जेह्ड़ा ओह् तुहाडे कोल इक ध्याड़े अपनी मर्जी नाल 6 घैंटे उड्डाया, दूजे ध्याड़े तुहाडे कोल ओह् अपनी मर्जी नाल 2 घैंटे मार के उड्ड गया, त्रीजे ध्याड़े 4 घैंटे मार के उड्ड गया। इंदा कबूतर जेह्ड़ा होंदा है ओह् उस कबूतर दा कोई यकीन नहीं होंदा। ओह् उड्डदा ते होंदा है पिया कबूतरां नाल, मगर ओह् अपना यकीन जेह्ड़ा है ना कबूतर उस्ताद ओह्दे ते यकीन नहीं कर सकदा कि यार एह् कबूतर जेह्ड़ा ऐ एह् मिसाल दे तौर ते भाई एह्दा पता ही कोई नहीं लगदा पिया, इक ध्याड़े 6 घैंटे उड्ड आंदा, दूजे ध्याड़े दिल करे घैंटा फिर आंदा, त्रीजे ध्याड़े दिल करे मतलब इंज दे भी उन्हां कबूतरां बिच्च कबूतर होंदे ने। फिर कबूतर इंज होंदे ने उन्हां 20-30 बिच्च इंज भी होंदे जेह्ड़े सिर्फ 4 घैंटे जां 5 घैंटे अपनी परवाज़ करदे होंदे, 3-4 उं'दे निकल आंदे।
ਤੇ 4-5 ਉਹਦੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੇ, 4-5 ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਦੀ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਾਲ, ਉਸਤਾਦੀ, ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਡਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰੰਗ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਟੁਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਤਰੰਜ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੰਗ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਰ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਡਾ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਬੂਤਰ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਉਂਝ ਉੱਡ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿੰਝ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਤਾਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਚੱਲ ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਮਰਵਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਐਲਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੈਸਟ ਦੇ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਮੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਭਰੀਤੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤੱਕਿਓ ਨੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ 99 ਮਣਕਾ ਨਾ, ਅਤੇ 99 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ 99 ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ, ਕੁੱਕੜਬਾਜ਼ੀ, ਕੁੱਤੇਬਾਜ਼ੀ, ਘੋੜਾਬਾਜ਼ੀ, ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇੰਜ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ 8-10 ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ 2-4 ਘੰਟੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਆਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਸਖਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਹਿੱਟ ਕਰ ਜਾਣ, ਡੁੱਬ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 75 ਵਿੱਚੋਂ 50% ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਵਾਸਤੇ ਲਾਂਭਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੜੇ ਇਹਨਾਂ 10 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਪਾ ਛੱਡੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਖੁਰਾਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾਏ ਮਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨੂੰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋ, ਜਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰਹਿ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ 11 12 ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? 11 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ 7 8 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਬਚਦੇ ਨੇ। 12 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ 11 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਜੀ ਬਣ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ 2 3 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੁਸਖਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੇ, ਇਹ 2 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਉਸਤਾਦ ਕਿੰਝ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ 7 ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ 5 6 ਘੰਟੇ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 8 9 ਘੰਟੇ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। 8 9 ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਏ, ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਟ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਨਾਲ ਕਿ ਆਖਰੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਕਿੰਝ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸਮ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰਤ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਸਤਾਦ ਇੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਜੇਦਾ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡਾ ਇੱਟ ਦਾ ਵੀ ਵਿਨਰ ਹੋ ਜੇਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਘਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸੀ ਲਾਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸੀਸੀ ਕਰ ਛੱਡੋਗੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਡਣ ਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਮਗਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਹੋਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਕਬੂਤਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਆ, ਕਬੂਤਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਖਣ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਬੰਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਜਾਲ ਤੋਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਾਣੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਤਕੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾ ਇਹ ਕਸੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਟੈਡੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਵਿਊ ਆਪਣੇ ਲਵੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੁਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਐਂ ਦਾ ਮੁਤਵੱਜੋ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੱਕੇ। ਦੂਰੋਂ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਤਨਾ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਟੈਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਸੂਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਕਸੂਰੀਆਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ ਆਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦਾ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਨਕਾਂ ਪਾ ਲੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਫੜ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕਬੂਤਰ ਵਾਕਈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਲ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਅੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੱਕ ਕੇ ਦੱਸ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਮਰੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮਨ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ 20 ਉਸਤਾਦ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕੋ ਆਖਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਉਸਤਾਦ ਆਦਾ ਜੋੜ ਬੰਦ, ਦੂਜਾ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਤੀਜਾ ਆਦਾ ਚੌਥਾ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਐਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖੋਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਸਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਬੂਤਰ, ਉਸਤਾਦ ਸਖੀ ਭੱਟੀ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਪਏ ਜਾਂ YouTube 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਚੀਕ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੈਡੀ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਨੰਬਰ ਟੈਡੀ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਨੰਬਰ ਟੈਡੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਬਈ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਤੱਕਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਟੈਡੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ। ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ।
ਬਈ ਹੁਣ ਕਸੂਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਤੱਕਣਾ, ਟੈਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਤੱਕਣਾ, ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਤੱਕਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਜਿੰਜ ਅਫਰੀਕਨ ਬੰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦਾ, ਸਪੇਨਿਸ਼ ਬੰਦਾ, ਫਰਾਂਸੀ ਬੰਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡੀਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਚਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰੀ ਆਨੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਜੰਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਓਰੀਜਨਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਕਾਲੇ ਜੰਗਲੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੂ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਨ ਅੱਗੂ ਕਲਰ ਬਣਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਬਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਛੇ ਤੱਕੋ, ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕੋ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ ਮਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਇਹ ਇੰਝ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਇੰਝ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕਬੂਤਰ। ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਉਡਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚੰਗਾ ਉਸਤਾਦ, ਸਿਆਣਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਹ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਤਨੇ % ਬੈਟਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨੇ ਉਹੀ ਉਸਤਾਦ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਕਿਤਨੇ % ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਾਏ ਆ ਮੋਬਾਈਲ, ਉਹ 100% ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰ ਜੇ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਫੀਮੋ ਅनिल पाकिस्तान जिंदाबाद, यार सलामत है सोबत बाकी।